7 نشانی آپ شادی کے لیے تیار ہیں۔ زندگی کا سب سے خوبصورت اور بابرکت تعلق نکاح ہے۔ یہ صرف 2 جسموں کا نہیں بلکہ 2 دلوں، 2 روحوں اور 2 خاندانوں کا میل ہے۔ لیکن یاد رکھو، نکاح صرف خواب یا فلموں کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت کی دنیا ہے جہاں محبت کے ساتھ ذمہ داری، برداشت اور سمجھوتا بھی ہوتا ہے۔ جب تم محسوس کرو کہ اب تم دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو، اپنی انا کو پیچھے رکھ سکتے ہو اور اپنی زندگی میں کسی کا مقام دینے کے لیے تیار ہو، تو جان لو کہ تم نکاح کے سفر کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ تنہائی اگر تمہیں ستاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی تمہاری ہر بات سمجھے بغیر کہے، تمہارے درد کو محسوس کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے۔ مگر جلد بازی نہ کرو، دعا کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو سنوارو۔ جو رشتہ اللہ کی رضا کے لیے جڑے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ نکاح تمہاری زندگی کی عبادت بن سکتا ہے اگر تم اسے دل، نیت اور سچے ارادے سے نبھانے کی تیاری کر لو۔ اپنے رب پر یقین رکھو، جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس خود کو اس لائق بنا لو کہ جب زندگی میں شریک حیات آئے تم اس کے لیے راحت اور سکون بن سکو۔ پہلی نشانی، آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو چکا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی نشانی کہ آپ نکاح کے لیے تیار ہیں، یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہر عمل اور فیصلے کی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، جذبات میں آ کر جلد بازی کرتا ہے، دوسروں کی تکلیف یا جذبات کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن جیسے جیسے انسان میچور ہوتا ہے، اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان میں صرف اپنی خوشی نہیں، دوسروں کا سکون بھی ضروری ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خوشی کے لمحات بانٹے جائیں، بلکہ جب مشکل وقت آئے، کوئی بیماری یا مالی بحران یا گھریلو مسائل ہوں، تو آپ اسے سمجھداری سے ہینڈل کریں۔ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مشکل وقت میں گھبراہٹ کے بجائے صبر، تحمل اور مضبوط فیصلے لینے ہیں، تو یہ واضح علامت ہے کہ اب آپ نکاح کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہیں۔ دوسری نشانی، آپ کو تنہائی کا بوجھ محسوس ہونے لگا ہے۔ تنہائی صرف اس وقت نہیں ستاتی جب کوئی دوست یا خاندان والا دور ہو، بلکہ جب انسان کی روح کسی ساتھی کی کمی کو محسوس کرے تو تنہائی سب سے زیادہ گہری لگتی ہے۔ کبھی آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، روزمرہ کی مصروفیات، کام، دوستوں کی محفل، لیکن دل کے کسی کونے میں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں ہیں جو صرف باتوں کا دوست نہیں بلکہ زندگی کی ہر الجھن، خوشی میں آپ کا ہمسفر ہو، تو یہ اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے دل میں نکاح کی طلب پیدا کر رہا ہے۔ دل کا تنہا ہونا بعض اوقات روحانی طور پر یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک سچا شریک حیات تلاش کریں تاکہ زندگی میں محبت اور سکون کا سفر شروع ہو سکے۔ تیسری نشانی، آپ میں سمجھوتا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ شادی میں سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا۔ 2 انسان جب ایک زندگی بانٹتے ہیں تو ان کی سوچ، عادتیں، پسند ناپسند مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ میں یہ برداشت پیدا ہو گئی ہے کہ اختلافات کے باوجود رشتہ نبھانا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی انا یا ضد کو پیچھے رکھ کر تعلق کو بچانا زیادہ اہم ہے، تو سمجھیں آپ تیار ہیں۔
समझौता कमज़ोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी है। शादी उन लोगों का रिश्ता है जो अपनी ज़ात से भरकर एक दूसरे की खुशियों, तकलीफ़ों और कमज़ोरियों को कबूल कर सकें। अगर आप समझते हैं कि अब मैं गुस्से या ज़िद की बजाय सब्र और हिकमत से काम ले सकता हूँ, तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि आप निकाह की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हो चुके हैं। चौथी निशानी आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल आ चुका है। इंसान के जज्बात अगर बेलगाम हों तो रिश्ते बिखर जाते हैं। शादी एक ऐसा सफ़र है जहाँ खुशी, गुस्सा, मोहब्बत, बर्दाश्त सब एक साथ चलते हैं। अगर आपने अपने जज्बात पर काबू पाना सीख लिया है, जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, और मुश्किल वक्त में अपने गुस्से या परेशानी को रोककर सुकून, सब्र से मामला हल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आप अब निकाह जैसे संजीदा ताल्लुक़ के लिए तैयार हैं। निकाह महज मोहब्बत और बातों का खेल नहीं, ये जज्बात की आजमाइश है। अपने जज्बात पर कंट्रोल का मतलब है कि आप अब खुद को और दूसरे को समझ सकते हैं और एक साथ ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आठवीं निशानी आपको दीन और शरीयत की समझ आ चुकी है। निकाह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दीन को समझें, क्योंकि शादी सिर्फ दुनियावी ताल्लुक़ नहीं बल्कि एक दीनी मुआहिदा है। अगर आपने सीख लिया है कि निकाह के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, इसमें हलाल व हराम का फ़र्क रखना है और शरीक हयात के हुकूक़ को अल्लाह की अमानत समझकर अदा करना है, तो ये वाज़ेह इशारा है कि आप निकाह के लिए तैयार हैं। कई बार जज्बात में आकर इंसान गलत फ़ैसले करता है, लेकिन दीन और शरीयत की रहनुमाई आपको सही रास्ते पर रखती है। जब आपके दिल में दीन की समझ और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी है, तब आप निकाह के सफ़र के अहल हैं। छठी निशानी आपकी ज़िंदगी में माली या ज़हनी इस्तेकाम आ चुका है। शादी में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी की तैयारी भी ज़रूरी है। अगर आप माली तौर पर इतने मुस्तहकम हैं कि कम से कम ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, या आपने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब, मंजिल और मकसद वाज़े कर लिए हैं, तो समझ लें कि आप शादी के लिए तैयार हैं। माली इस्तेकाम का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत दौलत हो, बल्कि ये कि आप अपनी ज़रूरियात, ज़िम्मेदारियों और मुस्तकबिल की प्लानिंग को संभाल सकते हैं। ज़हनी इस्तेकाम का मतलब है कि आप फैसले जज्बात की बजाय समझदारी से करते हैं, मुश्किल वक्त में खुद को, दूसरों को संभाल सकते हैं। सातवीं निशानी, आप अल्लाह से नेक शरीक हयात की दुआ मांगते हैं। जब इंसान बार बार अल्लाह से नेक, वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले शरीक हयात की दुआ करता है, तो ये निशानी है कि उसकी रूह अब ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए तैयार हो चुकी है। दुआ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि दिल की सच्ची तलब होती है, और अगर आपकी हर नमाज, हर तन्हाई और हर परेशानी में यही दुआ निकलती है कि या अल्लाह मुझे मेरी किस्मत का बेहतरीन साथी अता फरमा, तो समझ लें अल्लाह आपको निकाह के लिए तैयार कर रहा है। ये दुआ आपको गुमराही, जल्दबाजी और गलतफहमियों से बचाती है, और जब अल्लाह वक्त मुकम्मल करेगा तो वो आपकी ज़िंदगी में वही लेकर आएगा जो आपकी रूह के सुकून का सबब बनेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो बराबर मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।